जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान द्वारा आयोजित SGS ऑनलाइन गुरुकुल वती हूँ धर्मेश संखावरा आप सर्व विद्यार्थी मित्रों फरी एक बार हार्दिक स्वागत करूँ छूं। मित्रों, केमिस्ट्री स्टैंडर्ड 11 नवुं चेप्टर आज स्टार्ट करवानुं छे। खूब ज IMP एवुं चेप्टर छे। चेप्टर नंबर 4 रासायणिक बंधन अने आणवीय रचना। मित्रों, तमे टाइटल तमे शीर्षक पर ध्यान आपो तो ए उपरथी तमने खबर पड़े कि आ चेप्टर छे ई बे पार्ट में डिवाइडेड छे। एक के रासायणिक बंधन, बे परमाणु वच्चे, बे अणुओ वच्चे, बे आयनो छे, एनी वच्चे क्या प्रकारनो बंध बने छे। सहसंयोजक बंध, सवर्ग सहसंयोजक बंध, आयनीय बंध के पछी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मित्रों, अलग अलग प्रकारना केटलाक बंध छे जेना विषे आ चेप्टर में आपणे विस्तृत अभ्यास करवानो छे। ए सिवाय आणवीय रचना के परमाणुओ जोड़ाय छे तो अणु बने छे। तो ए अणु बने छे तो अणु केवो छे, एनो आकार केवो छे, बंध लंबाई में शुं फेरफार छे, बंध क्रमांक केटलो छे, बंध ऊर्जा, स्थायिता, आकार, आ बधा कॉन्सेप्ट छे आ चेप्टर में आपणे अभ्यास करवाना छे। एना चुंबकीय गुणधर्म जोवाना छे के अनुचुंबकीय छे के पछी प्रतिचुंबकीय छे। तो घणा कॉन्सेप्ट छे जे आपणे JEE नीट माटे कहीए तो खूब ज इम्पोर्टન્ટ एवं चेप्टर छे। मित्रों, आ चेप्टर मांथी मिनिमम 3 થી 4 MCQ JEE में होय ज छे। तो मित्रों, खूब ज इम्पोर्टન્ટ एवं चेप्टर। चलो शुरू करिए, रासायनिक बंधन अने आणवीय रचना। तो मित्रों, शुरुआत करिए छीए। लेक्चर नंबर 1 ज छे। तो लुईस कोशलनो अभिगम के लुईस अने कोशल नामना साइंटिस्ट आव्या, एने पोतानो अभिगम आप्यो के शुं कई रीते बंध बने छे। तो बंध बनवा माटे मुख्य आपणे केना आधारे बात करी तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन। शुं छे संयोजकता इलेक्ट्रॉन? तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन એટલે કંઈ નહીં મિત્રો, બાહ્યતમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન પણ કહી શકાય કે સંયોજકતા કક્ષા એટલે સંયોજન બનવા માટે જે ભાગીદારી કરે છે તો ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે, ગુમાવે છે, જે સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન છે ને કે સંયોજકતા આપણે કોઈ પણ લખીએ કે ક્લોરીન છે तो क्लोरीन नी इलेक्ट्रॉन शू थशे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ओके मित्रों, हवे आमां कई कक्षा छे ए बंध बनाववामां भाग लेशे। तो आपणे जाणीए छीए के 1 नंबर छे तो अंदरनी कक्षा थई जशे अने संपूर्ण भरायेली छे, अंदर छे એટલે એ નહીં કામ આવે। એવી રીતે 2 નંબરની કક્ષા પણ સંપૂર્ણ ભરાઈ ગયેલી છે અને અંદરની બાજુ છે। તો હવે વધે છે 3 નંબરની કક્ષા જેની પાસે 5 ઇલેક્ટ્રોન છે। કેટલા ઘટે છે? યસ, એક જ ઇલેક્ટ્રોન ઘટે છે। તો આ સંયોજકતા કક્ષા એટલે કે જે કક્ષા સંયોજન બનવામાં ભાગ લે એને સંયોજકતા કક્ષા કહેવાય। અને ઇલેક્ટ્રોન કોને કહેવાય? તો એ જ ઇલેક્ટ્રોન કે સંયોજકતા કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન છે એને જ આપણે કહીશું સંયોજકતા इलेक्ट्रॉन। तो હવે શું થાય છે આપણે જાણીએ છીએ કે ક્લોરીન છે એ પોતાનું અષ્ટક પૂરું કરવા માટે 8 ઇલેક્ટ્રોન મેનેજ કરવા માટે શું કરે છે? એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે। એટલે કે Cl છે એમાંથી બની જાય છે Cl-, એટલે કે એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે અને 1s2 2s2 2p6 આટલું તો હતું જ નિષ્ક્રિય વાયુ જેવું, પરંતુ જો 3s2 3p6 यस संपूर्ण भरायेली कक्षा केना जेवी इलेक्ट्रॉन रचना छे तो आपणे कही शकाय के आ तो भाई आर्गोन जेवी इलेक्ट्रॉन रचना छे। तो निष्क्रिय वायु जेवी इलेक्ट्रॉन रचना प्राप्त करवा माटे हमेशा ए प्रयत्न करता होय छे। तो संयोजकता कक्षा अने संयोजकता इलेक्ट्रॉन। वन्स अगेन मित्रों, फरी एकवार आपणे रिपीट करीए, शुं छे संयोजकता इलेक्ट्रॉन? तो एना माटे आपणे कक्षानी व्याख्या बोलवी पड़े કે સંયોજકતા કક્ષા કોને કહેવાય? તો જ્યારે કોઈ પણ પરમાણુ છે એ બંધ બનવા જાય છે ત્યારે જે કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોનની લેવડ દેવડ થાય છે તો એ કક્ષા છે એને કહેશું સંયોજકતા કક્ષા અને એ કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનને કહેવાય સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન। તો હંમેશા સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન છે એને આધારે લુઈસ અને કોશલે કેટલાક અભિગમ આપ્યા કે શું કે હંમેશા પોતાનું અષ્ટક પૂરું કરે છે, જે આપણે જાણીએ છીએ અષ્ટક યસ કે 8 ઇલેક્ટ્રોનનું અષ્ટક। 8 ઇલેક્ટ્રોન ns2 np6 જનરલી અષ્ટક છે એ કહેવાય છે ns2 np6 એટલે કે
એસ કક્ષા છે, એસ કક્ષા છે એમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન સમાય, અને પી કક્ષા છે એમાં સમાય 6 ઇલેક્ટ્રોન. 6 અને 2 8 ઇલેક્ટ્રોન નિષ્ક્રિય વાયુ જેવી ઇલેક્ટ્રોન રચના પ્રાપ્ત કરવા બધા તત્વો છે એ મથતા હોય છે. હાઇડ્રોજન અને હિલિયમ છે એનું અષ્ટક 2 ઇલેક્ટ્રોનનું છે. હાઇડ્રોજન અને હિલિયમ અપવાદ રીતે 2 ઇલેક્ટ્રોનનું અષ્ટક ધરાવે છે. એ સિવાય બધા આપણે કેમાં રાખશું? 8 ઇલેક્ટ્રોનમાં. તો સંયોજકતા કક્ષા અને સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોનને આધારે એને કીધું કે કોઈ પણ તત્વ છે એ બંધ કેવી રીતે બનાવશે, રાસાયણિક બંધન થાય છે તો એ રાસાયણિક બંધ કઈ રીતે બને છે? તો યસ, સંયોજકતા કક્ષાના જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ આપલે કરીને અથવા મેળવીને, ગુમાવીને, ભાગીદારી કરીને કોઈ પણ રીતે આ રીતે બંધ બનતો હોય છે. કે ફોર એક્ઝામ્પલ ક્લોરાઇડ છે તો શું કર્યું? 1 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે એટલે Cl માઇનસ બને છે અને પછી આયોનિક બોન્ડ બની જાય છે. આપણે જાણીએ છીએ સોડિયમ હોય તો સોડિયમ 1 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે અને સોડિયમ પ્લસ બને, ક્લોરીન એ જ ઇલેક્ટ્રોન મેળવી લેશે એટલે Cl માઇનસ બનશે. Cl માઇનસ, સોડિયમ પ્લસ, પ્લસ અને માઇનસ, યસ, સ્થિર વિદ્યુતીય આકર્ષણ બળ લાગશે, બંને જોડાઈ જશે. તો કહેવાનો મતલબ એમ છે કે સંયોજકતા કક્ષામાં જે ઇલેક્ટ્રોન રહેલા છે એટલે કે સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન એ હંમેશા પોતાનું અષ્ટક પૂરું કરવા મથતા હશે. ત્યારબાદ એને પરમાણુને કોની સાથે સરખાવ્યો? તો મિત્રો એને પરમાણુને કર્નેલ સાથે સરખાવ્યો. શું છે કર્નેલ? તો ખાસ ધ્યાન આપવાનું છે. કર્નેલ એટલે કેવું? તો કર્નેલ એટલે જેનો બહારનો ભાગ છે એકદમ સખત હોય પણ અંદરનો ભાગ છે એકદમ મૃદુ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ તમે તરબૂચ પરફેક્ટ ઉદાહરણ લઈ શકો કે બહારની જે સરફેસ છે અંદરનો જે પોર્શન છે એના કરતા હાર્ડ હશે. યસ, તો અંદરનો જે ભાગ છે, હવે ત્યારના સમયમાં બહુ વધારે માહિતી નહોતી એટલે શું થયું કે આ ભાગ એટલે શું? તો આની અંદર પ્લસ હોય અને માઇનસ હોય. સંયોજકતા કક્ષા સિવાયના બધા ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા હોય, પ્રોટોન પણ અંદર હોય. એટલે કે કોઈ પણ તત્વ લઈ લ્યો કે ફોર એક્ઝામ્પલ ક્લોરીનની જો વાત કરતા હોય તો ક્લોરીનનું આટલો જે ભાગ છે 1 અને 2 નંબરની કક્ષા, એના બધાના ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં આવેલા હશે? યસ, આની અંદર આવેલા હશે. પ્રોટોન તો અંદર હશે જ, યસ. અને ઈ સિવાય હવે શું છે? તો આ 12. તો 12ના જે 5 ને 2 7 ઇલેક્ટ્રોન છે એ બાહ્યતમ કક્ષામાં એટલે કે સંયોજકતા કક્ષામાં ગોઠવાયેલા હોય છે. અને એને પણ એને એક સમઘન તરીકે ધારી લીધું. શું ધાર્યું? એને સમઘન તરીકે ધારી લીધું કે ભાઈ એની સમઘન તરીકે રચના ધરાવે છે. તો હવે સમઘન તરીકે કઈ રીતે? આપણે સમઘન દોરીએ એટલે થોડું આઈડિયા આવે કે સમઘન એટલે આ રીતે કંઈક હશે. જો તો હવે સમઘનના ખૂણા થાય 8, તો તમારે દરેક ખૂણા ઉપર એક ઇલેક્ટ્રોન રાખવો પડશે. ઓકે, ક્લોરીન છે 5 ને 2 7 ઇલેક્ટ્રોન છે તો 7 આપણે ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવ્યા 1 2 3 4 5 6 અને 7. એનો મતલબ તમે જોઈ શકો છો માત્ર એક જ ખૂણો છે એ ખાલી છે. જો ત્યાં ઇલેક્ટ્રોન આવી જાય તો આપણું આ સમઘન છે એ સંપૂર્ણ થઈ જાય. એટલે સમઘન એટલે બીજી ભાષામાં તો અષ્ટક જ થાય ને, કારણ કે 4 અને 4 8 ઇલેક્ટ્રોન. યસ, તો અષ્ટક પૂરું કરવાની વાત છે તો એક ઇલેક્ટ્રોન તમારે આ જગ્યાએ એડ કરવો પડશે. એડ કરવો પડશે મીન્સ Cl શું બનશે? માઇનસ બનશે. Cl બનશે માઇનસ. છે ને સિમ્પલ? તો આ રીતે વિચાર્યું. એનાથી ઊંધું માની લો સોડિયમ હોત તો શું? તો સોડિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થાય? તો સોડિયમ છે ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થશે? 1s2 2s2 2p6 અને 3s1. ઓકે, 3s1 છે. હવે અષ્ટક પૂરું કરવું છે. 1 છે એ આખી ભરાયેલી છે. યસ, 2 નંબરની કક્ષા એ પણ સંપૂર્ણ ભરાયેલી છે. 3 નંબરની કક્ષા છે એ અપૂર્ણ છે. અપૂર્ણ નહીં, ઓલમોસ્ટ ખાલી જ છે ને, કારણ કે એક જ ઇલેક્ટ્રોન છે. 8 ઇલેક્ટ્રોન સમાઈ શકે, હજી એક જ છે. આપણે 8 ઇલેક્ટ્રોનની દરકાર છે તો 7 ઇલેક્ટ્રોન એડ કરવા પડશે. તો મિત્રો 7 ઇલેક્ટ્રોન તમે ઓલરેડી ત્રીજું ચેપ્ટર અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છો. ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી, આયનીકરણ એન્થાલ્પી. યાદ છે ને કે કોઈ પણ તત્વ છે એમાંથી ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવો છે તો આશા નથી. તમારે આયનીકરણ એન્થાલ્પી જેટલી ઉર્જા આપવી પડશે. ચલો, પહેલો ઇલેક્ટ્રોન તો નીકળી પણ ગયો આસાનીથી, પણ બીજો ઇલેક્ટ્રોન કાઢવો છે એનાથી પણ અઘરો હશે અને ત્રીજો એનાથી પણ અઘરો. યાદ હશે તમને ડેલ્ટા IH1, ડેલ્ટા IH2 અને ડેલ્ટા IH3 કોણ વધારે હોય? યસ, હંમેશા જેમ જેમ તમે આગળ વધતા જશો
એમ મૂલ્ય વધતું જાય. તો ડેલ્ટા IH1 સૌથી નાનું હશે, એનાથી મોટું હશે ડેલ્ટા IH2 અને એનાથી મોટું હશે ડેલ્ટા IH3. એટલે કે આયનીકરણ એન્થાલ્પી પ્રથમ કરતા દ્વિતીયક મોટી હોય ને દ્વિતીયક કરતા તૃતીયક મોટી હોય. સેમ તમે વાત કરો છો જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની, તો ઇલેક્ટ્રોન મેળવવી સહેલું નથી ને, કારણ કે જેટલું ઇલેક્ટ્રોન મેળવશો એમાં ઉર્જાની તો જરૂર પડવાની છે. પહેલો ઇલેક્ટ્રોન જનરલી આપતા હોય તો આપણે માઇનસમાં લખીએ છીએ, કારણ કે ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા છે. પણ યાદ હશે મિત્રો તમને, ઓક્સિજનમાંથી ઓક્સિજન -1 બને છે એટલા પૂરતું જ છે, પરંતુ ઓક્સિજન -1 છે એને -2 બનાવવો જોઈએ. યસ, ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી તમને ટેક્સ્ટબુકમાં આપેલું છે કે માઇનસ હોય, પણ એ માત્ર કોના માટે છે? યસ, પ્રથમ ઇલેક્ટ્રોન જ્યારે તમે આપતા હોય માત્ર ને માત્ર તેટલા પૂરતું જ મર્યાદિત છે. તમે તે જ તત્વમાં સેકન્ડ ઇલેક્ટ્રોન એડ કરવા જાઓ છો તો હવે ઉર્જા છૂટી પડવાને બદલે તમારે ઉર્જા આપવી પડશે. તો એનો મતલબ ઉર્જાનો વધારે જરૂર પડશે. આ ભાઈને 7 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે, નથી શક્ય ભાઈ 7 ઇલેક્ટ્રોન. એના કરતા એક આપણી પાસે બીજો રસ્તો છે કે આ એક ઇલેક્ટ્રોન છે ને એને જ ગુમાવી દો. જો આ ઇલેક્ટ્રોન વયો જાય, જતો રહે, તો આ ઇલેક્ટ્રોન રચના બની જાય કે નહીં નવી? યસ. તો સોડિયમની નવી ઇલેક્ટ્રોન રચના શું બનશે? જો જોઈ, સોડિયમમાંથી બની જશે સોડિયમ +1, કારણ કે એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યો. નવી ઇલેક્ટ્રોન રચના 1s2 2s2 2p6. એનો મતલબ આ તો સંપૂર્ણ ભરાઈ ગયેલી. યસ, કોના જેવી રચના થઈ ગઈ? તો ઓલમોસ્ટ નિયોન જેવી રચના થઈ જાય છે, નિષ્ક્રિય વાયુ જેવી રચના થઈ જાય છે. તો ઘણીવાર એવું જરૂર નથી કે ઇલેક્ટ્રોન મેળવે જ, ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને પણ પોતાનું અષ્ટક પૂરું કરતા હોય છે. તો આ રીતે કેલ્શિયમ યાદ કરો, કેલ્શિયમ 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે. એલ્યુમિનિયમની બધા 3 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવતા હોય છે, યાદ હશે. કાર્બન ચતુઃસંયોજકતા 4 મેળવી પણ શકે, 4 ગુમાવી પણ શકે, પણ જનરલી 4 મેળવવા અઘરા છે, 4 ગુમાવવા અઘરા છે. એવા સમયે શું કરે છે? યસ, ભાગીદારી કરે છે. એના વિશે આગળ ચર્ચા કરશું, પણ સિમ્પલ વસ્તુ છે. કર્નેલ વિશે ખબર પડી ગઈ. કર્નેલ શું? જેનો બહારનો ભાગ એકદમ સખત હોય, અંદરનો ભાગ મૃદુ હોય એવો. તો પરમાણુને એને કર્નેલ તરીકે ધાર્યો છે. તો કર્નેલ શબ્દની માહિતી આપેલ નથી, પણ તમને હવે આઈડિયા હોવું જોઈએ. ઓકે. અને બીજું શું? તો બાહ્યતમ કક્ષા જે છે, સંયોજકતા કક્ષા છે, એને સમઘન તરીકે ધારેલો છે અને દરેક ખૂણા ઉપર ઇલેક્ટ્રોન હોવા જોઈએ. સિમ્પલ, બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો અષ્ટક પૂરું થવું જોઈએ કર્નેલને આધારે. ત્યારબાદ લુઈસ સંજ્ઞાની વાત કરવાની છે. લુઈસ સંજ્ઞા કે અલગ અલગ તત્વો છે તેની લુઈસ સંજ્ઞા કઈ રીતે થાય? તો આપણી પાસે લિથિયમથી સ્ટાર્ટ કરીએ. લિથિયમ, બેરિલિયમ, બોરોન, કાર્બન, નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન, ફ્લોરિન એન્ડ નિયોન. ચલો, આટલા તત્વો આપણે રાખીએ છીએ. લિથિયમની જ્યાં સુધી વાત થાય છે તો એની પાસે બાહ્યતમ કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોન યાદ કરો, NS1. યસ, તો એક જ ઇલેક્ટ્રોન હશે એની પાસે. હવે વાત થાય છે એના પછી તો એકની બદલે 2 ઇલેક્ટ્રોન. તો આ રીતે આપણે એને 2 ડોટ વડે દર્શાવશું, જેને બિંદુ નિરૂપણ કહેવામાં આવે છે. લુઈસ બિંદુ નિરૂપણ. બોરોન તો 3 ઇલેક્ટ્રોન હશે, કાર્બનમાં હશે 4 ઇલેક્ટ્રોન. ચલો, અહીંયા સુધી કઈ પ્રોબ્લેમ નથી, આપણે જાણીએ છીએ. પણ હવે નાઇટ્રોજનની જ્યાં સુધી વાત કરો તો શું થાય? તો ત્યાં 5 ઇલેક્ટ્રોન હોય છે. હવે લિથિયમ જનરલી શું કરે? એક જ ઇલેક્ટ્રોન છે ને, અષ્ટક પૂરું કરવા શું જોઈએ? 7 ઇલેક્ટ્રોન જોઈએ છે. એની બદલે શું કરે? યસ, એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી દે એટલે +1 બને. બેરિલિયમ એ પણ એ જ કરશે, 2 ઇલેક્ટ્રોન છે, 6 મેળવવાની બદલે 2 ગુમાવી દેશે એટલે કે +2 બનશે. સેમ બોરોન પણ અને કાર્બન પણ જનરલી +4 હોય છે. અથવા તો શું કરશે? યસ, ભાગીદારી, ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરશે. નાઇટ્રોજનની વાત કરીએ છીએ તો નાઇટ્રોજન કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? હવે ધ્યાન આપજો ખાસ, 5 ઇલેક્ટ્રોન હોય. હવે 5 ઇલેક્ટ્રોન છે, જો તમે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરો અથવા ઇલેક્ટ્રોન મેળવો, કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે? માત્ર 3 ઇલેક્ટ્રોનની. માત્ર 3 ઇલેક્ટ્રોનની. તો 1 2 ને 3 ઇલેક્ટ્રોન આવશે, તો સામે ભાગીદારી કરે છે તો 3 ને 3 6, અને બાકીના જે 2 ઇલેક્ટ્રોન બાકી રહે છે એ બંધમાં ભાગ નથી લેતા. બંધમાં ભાગ નથી લેતા એટલે આપણે એને અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ કહીએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, આ નાઇટ્રોજન, આ 1 ઇલેક્ટ્રોન 2 3 4 અને 5. ક્લિયર?
શું કરે છે? અષ્ટક પૂરું કરવું છે. માની લો હાઇડ્રોજન સાથે બોન્ડ બનાવે છે. હાઇડ્રોજન પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? તો બધા પાસે પોતપોતાનો એક એક ઇલેક્ટ્રોન હોય. એવા 3 હાઇડ્રોજન આવે છે અને 3 બંધ બને છે. ક્લિયર છે? નાઇટ્રોજનનું અષ્ટક માપો તો 2, 2, 4, 2, 6 અને 2, 8 નું થઈ જાય છે. અષ્ટક પૂરું. યસ, એક્ઝેક્ટલી અષ્ટક આ જગ્યાએ પૂરું થઈ જાય છે. પરંતુ તમે માર્ક કરશો તો આ 2 ઇલેક્ટ્રોન છે એને તો બંધમાં ભાગ જ નથી લીધો. તો આવા સમયે આ જે 2 ઇલેક્ટ્રોન છે એને આપણે જોડીમાં લખશું. છૂટા છૂટા ન લખતા એને આપણે કેમાં લખીએ છીએ? જોડીમાં લખીએ છીએ. અને જોડીમાં લખ્યા છે એટલે કે બંધમાં ભાગ નથી લીધો તો એને આપણે કહેશું અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ. એટલે કે ઇંગ્લિશમાં આપણે એને કહેવાનું છે લોન પેર. બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ. અને જ્યાં એકલા એકલા દેખાય છે એ બધા જોડી બનાવશે આગળ જતા. અત્યારે તો બંધકારક ન લખી શકાય કારણ કે યુગ્મ છે નહીં. બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન લખી શકાય, ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ નહીં લખી શકાય. ઓકે, ચલો આગળ વધીએ ઓક્સિજન તરફ. ઓક્સિજન યાદ કરો મિત્રો, 6 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો ઘટે કેટલા? 6 ને 2 8. તો 2 ઇલેક્ટ્રોન છે એ બંધ બનાવવા જશે. બાકીના 4 ઇલેક્ટ્રોન એઝ ઇટ ઇઝ પડ્યા રહેશે. તો એ જોડી બનાવી નાખશે તો 4 ઇલેક્ટ્રોનની જોડી 2 થાય. ફ્લોરિન માટે વિચારો, 7 ઇલેક્ટ્રોન છે તો એક જ ઇલેક્ટ્રોન બંધ બનાવશે. 7 ને 1 8 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા. તો બાકીના 6 ઇલેક્ટ્રોન છે એ બંધ બનાવ્યા એમને પડ્યા રહેશે. તો એને આપણે જોડીમાં લખશું. એટલે કે 6 ઇલેક્ટ્રોનની જોડી 3 અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ. નિયોનની વાત થાય છે, 8 ઇલેક્ટ્રોન હોય અને આ બધા તો ઉમદા વાયુ છે. અને ઉમદા વાયુ હોય તો એ કોઈ સાથે બંધ બનાવવાના છે નહીં. અને બંધ બનાવવાના નથી એનો મતલબ 8 એ 8 ઇલેક્ટ્રોન એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. તો એને આપણે બધાને જોડીમાં કન્વર્ટ કરશું એટલે કે 4 જોડી. હા, તો લિથિયમ થયું ને. તો એના નીચેના કોઈ પણ તત્વો તમે લખી શકો. લિથિયમ છે તો નીચે લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ, રૂબિડિયમ, સીઝિયમ અને ફ્રાન્સિયમ. તો આ બધા છે, બધા પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હશે? એક ઇલેક્ટ્રોન જ હશે. એવી રીતે બેરિલિયમ, મેગ્નેશિયમ, કેલ્શિયમ, સ્ટ્રોન્શિયમ, બેરિયમ અને રેડિયમ. આમાંથી કોઈ પણ છે તો આ બધા પાસે કેટલા હશે? યસ, 2 ઇલેક્ટ્રોન. પછી બોરોન નીચે આવશે એલ્યુમિનિયમ, ગેલિયમ, ઇન્ડિયમ અને થેલિયમ. કાર્બન નીચે આવશે સિલિકોન, જર્મેનિયમ, ટીન અને લેડ. નાઇટ્રોજન છે તો નાઇટ્રોજન નીચે ફોસ્ફરસ, આર્સેનિક, એન્ટીમની, Sb અને બિસ્મથ, Bi. અને ઓક્સિજનની વાત કરીએ છીએ તો ઓક્સિજન, સલ્ફર, સેલેનિયમ, ટેલુરિયમ અને પોલોનિયમ. ફ્લોરિન મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણો સમૂહ છે. ફ્લોરિન, ક્લોરિન, બ્રોમિન, આયોડિન અને એસ્ટેસ્ટાઇન. નિયોન તેની ઉપર એક ભાઈ આવશે ને જી, યસ, હિલિયમ. પણ એનું અષ્ટક 2 ઇલેક્ટ્રોનનું છે, આપણે જાણીએ છીએ. એનું એક હાઇડ્રોજન અને હિલિયમ 2 એવા છે જેનું અષ્ટક 2 ઇલેક્ટ્રોનનું છે. અને હિલિયમ છે એ તો મસ્ત બંધ નથી બનાવવાનો. બાકીના નિયોન, આર્ગોન, ક્રિપ્ટોન, ઝેનોન અને રેડોન. નવા શોધાયેલો ઓગ્નેસોન. તો આ કોઈ પણ તત્વ મિત્રો લઈ લો, S વિભાગ અને P વિભાગ. તો એક તમને પહેલું તત્વ આવડતું હોય એટલે બાકીના બધાના આવડી જાય વીજભાગ. તો આ ઇલેક્ટ્રોનની ગણતરી આવડી ગઈ કે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે એ બંધ બનાવવામાં જશે ને કેટલા ઇલેક્ટ્રોન જોડીમાં રહેશે. હવે વીજભાર જો હોય તો આવડી જાય કે નહીં. કે તમને પૂછે સંયોજકતા કેટલી હશે તો લિથિયમ છે 1 ઇલેક્ટ્રોન છે તે હંમેશા ગુમાવશે અને શું બનાવે? +1. બેરિલિયમ +2, +3. કાર્બન છે એ 4 મેળવી શકે અને 4 ગુમાવી પણ શકે એટલે પ્લસ ઓર માઇનસ કોઈ બી રહી શકે. નાઇટ્રોજન છે 5 છે તો 5 ગુમાવા કરતા 3 મેળવવા સરખા એને રહેશે તો -3. ઓક્સિજન 6 છે તો 2 જ ઘટે તો 2 મેળવશે -2. ફ્લોરિન 1 જ મેળવશે અને નિયોન અથવા તો કોઈ પણ નિષ્ક્રિય વાયુ છે એ 0 આવશે. એક ઇલેક્ટ્રોન કે કંઈ એને મેળવવાનું કે ગુમાવવાનું હોતું નથી.
તો આવડી જાય કે નહીં મિત્રો? તો આટલું ખાસ તમને યાદ રહેવું જોઈએ. મોટે ભાગે તત્વો આવી ગયા છે. આવર્ત કોષ્ટક ઓલરેડી ચર્ચા કરી ચૂક્યા છો, તો શોર્ટ ટ્રિક સાથે તમને બધા તત્વોના નામ પણ આવડતા હોવા જોઈએ. તો આ હતા લુઈસ સંજ્ઞા કઈ રીતે લખવી. ત્યારબાદ આપણે કહેવાનું છે વિદ્યુત સહસંયોજક બંધ. વિદ્યુત સહસંયોજક બંધ કે જ્યારે કોઈ પણ પ્રબળ વિદ્યુત ઋણમય અને પ્રબળ વિદ્યુત ધનમય. હવે આવર્ત કોષ્ટક છે તો આ બાજુના જે છે એ બધા પ્રબળ વિદ્યુત ધનમય થશે. કેવા થશે? પ્રબળ વિદ્યુત ધનમય. પ્રબળ વિદ્યુત ધનમય. અને સેમ રાઈટ સાઈડ જાશો તો બનતા હશે પ્રબળ વિદ્યુત ઋણમય. વિદ્યુત ઋણમય. તો હેલોજન બધાય આર્ગોન ને તો અમસ્તા ક્યાંય ગણવાના જ નથી, કારણ કે તો નિષ્ક્રિય છે. તો હેલોજન ને બધા છે, ઓક્સિજન ને એવા છે, એ બધા તત્વો માઇનસ રહેવાનો ગુણધર્મ ધરાવે છે. જ્યારે લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ અથવા તો કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ છે હંમેશા પ્લસ થવાનો. તો સેમ મિત્રો આ જગ્યાએ આપણે એક લખેલું જ છે. તો સિમ્પલ આપણે ઉદાહરણ લીધું. ક્લોરાઇડ આપણી પાસે છે, ઇલેક્ટ્રોનના 3s2 3p5 છે સંયોજકતા. સંયોજકતા કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન 3s2 3p5 એક જ ઇલેક્ટ્રોન ઘટે છે. તો ક્યાંથી મેળવશે? તે સોડિયમને કહેશે કે ભાઈ સોડિયમ તારી પાસે એક ઇલેક્ટ્રોન એક્સ્ટ્રા છે, જો એ ગુમાવી દે તો પોતે નિષ્ક્રિય થઈ જાય. યસ, સોડિયમ છે ગુમાવી દેશે એક ઇલેક્ટ્રોન, એ કોણ મેળવી લે? ક્લોરાઇડ મેળવી લે. તો સોડિયમ પ્લસ અને Cl માઇનસ એની વચ્ચે જે બંધ બને, સોડિયમ પ્લસ અને Cl માઇનસ, બે વચ્ચે પ્રબળ વિદ્યુત ધનમય અને પ્રબળ વિદ્યુત ઋણમય વચ્ચે બંધ બનશે. તો એને આપણે આયોનિક બોન્ડ કહીએ છીએ. એ જ બોન્ડ બીજું કંઈ નહીં. શું છે? વિદ્યુત સહસંયોજક બંધ. કે સહસંયોજક બંધનો પ્રકાર પણ કેવો છે? વિદ્યુતીય રીતે પ્લસ અને માઇનસ થી આકર્ષાયેલો છે. એટલે આપણે એને કહીએ છીએ પ્રબળ વિદ્યુત ધનમય અને પ્રબળ વિદ્યુત ઋણમય તત્વો છે, એકબીજા સાથે જ્યારે જોડાશે તે બંધને આપણે કહીએ છીએ વિદ્યુત સહસંયોજક બંધ. તો મિત્રો સિમ્પલ છે કે કઈ રીતે બંધ બનાવવા. તો શરૂઆત ક્યાંથી થઈ? તો લુઈસ અને કોશલનો અભિગમ છે એ સ્ટાર્ટ ક્યાંથી થાય છે? તો સ્ટાર્ટ થાય છે સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે કે બાહ્યતમ કક્ષા અથવા તો જે સૌની બહારની કક્ષા છે અથવા તો જે બંધ બનવામાં ભાગ લે છે એ કક્ષાને કહેવાય છે સંયોજકતા કક્ષા, અને ત્યાંના ઇલેક્ટ્રોનને કહેવાય સંયોજકતા કક્ષા ઇલેક્ટ્રોન. કર્નેલને આધારે સાબિત કર્યું કે ભાઈ કર્નેલ જેવો બંધારણ છે. કર્નેલ એટલે શું? તો જેનો બહારનો ભાગ એકદમ સખત અને અંદરનો ભાગ મૃદુ હોય. અંદરની બાજુ કોણ આવેલું હશે? તો જે કર્નેલ ધારેલો છે એની અંદર બાહ્યતમ કક્ષા સિવાયના ઇલેક્ટ્રોન પણ અંદર આવેલા હશે. ખાસ નોટ કરજો કે બાહ્યતમ કક્ષાના જે ઇલેક્ટ્રોન છે એના સિવાયના ઇલેક્ટ્રોન છે એ પણ અંદર જ આવેલા હશે. બહાર એને ક્યુબ ધાર્યો છે, સમઘન ધાર્યો છે, અને એના દરેક ખૂણા ઉપર ઇલેક્ટ્રોન હોવા જોઈએ, એટલે કે અષ્ટક પૂર્ણ થવું જોઈએ. જો અષ્ટક પૂર્ણ થઈ જશે પછી ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને કરે તો બી કંઈ વાંધો નહીં અને ગુમાવીને કરે તો બી કંઈ વાંધો નહીં. કોઈ બી રીતે અષ્ટક પૂર્ણ થવું જરૂરી છે. ત્યારબાદ લુઈસ સંજ્ઞા આપણે જોઈ કે લિથિયમ, બેરિલિયમ, બોરોન, કાર્બન, નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન, ફ્લોરિન અને નિયોન કઈ રીતે જે એના ઇલેક્ટ્રોન છે બાહ્યતમ કક્ષા સંયોજકતા કક્ષા ઇલેક્ટ્રોન છે એને આપણે બિંદુ એટલે કે ડોટ દ્વારા દર્શાવીએ છીએ. નાઇટ્રોજન પાસે એક લોન પેર છે, ઓક્સિજન પાસે 2 લોન પેર છે, ફ્લોરિન પાસે 3 અને નિયોન પાસે 4 લોન પેર છે. ત્યારબાદ વાત કરી વિદ્યુત સહસંયોજક બંધ કે પ્રબળ વિદ્યુત ધનમય અને પ્રબળ વિદ્યુત ઋણમય. પ્રબળ વિદ્યુત ધનમય છે તો ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે અને આ બાજુ વાળા ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે, અને બંને વચ્ચે પ્લસ અને માઇનસ વચ્ચે આકર્ષણથી બંધ બને છે. એ બંધને આપણે કહીએ છીએ વિદ્યુત સહસંયોજક બંધ. તો મિત્રો આજનો છેલ્લો ટોપિક આપણે લઈએ અષ્ટકનો નિયમ કે અષ્ટકનો નિયમ. ઓલરેડી ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ અષ્ટકના નિયમ કે 8 ઇલેક્ટ્રોન થવા જોઈએ. યસ, એક્ઝેક્ટલી. સિમ્પલ છે કે રાસાયણિક બંધનનો ઇલેક્ટ્રોનીય વાદ તરીકે ઓળખાય છે. ઇલેક્ટ્રોનીય વાદ એટલે ઇલેક્ટ્રોનીય થિયરી કે શું છે? સિમ્પલ કે કોઈ પણ તત્વ છે એમાં ગમે તેમ કરીને સંયોજકતા કક્ષામાં 8 ઇલેક્ટ્રોન થવા જોઈએ. કેટલા? 8 ઇલેક્ટ્રોન કોઈ પણ મેળે થવા જોઈએ. પછી એ ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને કરે, ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને, કે પછી ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી. તો આપણે 3 ઓપ્શન છે: ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી,
ઇલેક્ટ્રોન મેળવી કે પછી ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી? તો આ ત્રણ પોસિબિલિટી છે કે આપણને ખબર છે સોડિયમને આવા જે પ્રબળ વિદ્યુત ધનમય તત્વો છે એ હંમેશા શું કરતા હોય છે? ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને પોતાનું અષ્ટક પૂરું કરતા હોય છે. પ્રબળ વિદ્યુત ઋણમય છે એ બધા ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને પોતાનું અષ્ટક પૂરું કરતા હોય છે. પણ વચ્ચેના જે તત્વો છે એ શું કરશે? યસ, સહસંયોજક બંધ બનાવશે અને પોતાના જે અષ્ટક છે એ પૂરું કરે છે. તો ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને, ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને કે પછી ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી કોઈ પણ મેળથી અષ્ટક પૂરું થવું જોઈએ. ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે તો સામે બીજો મેળવતો હશે એટલે આપણે શું કહી શકીએ? એક્સચેન્જ કરે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ સોડિયમ ક્લોરાઇડ, તો સોડિયમ ગુમાવશે ને ક્લોરાઇડ મેળવે છે. એક સોડિયમ છે એ સોડિયમ +1 બનશે અને બીજો એ જ ઇલેક્ટ્રોન મેળવી લેશે અને ક્લોરાઇડ માઇનસ બનશે. એ જ રીતે કેલ્શિયમ હોય તો કેલ્શિયમમાંથી બનશે કેલ્શિયમ +2 અને 2 ઇલેક્ટ્રોન નીકળે છે. હવે કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ બનાવવું છે તો Cl છે એક ઇલેક્ટ્રોન જ મેળવે, તો આ 2 લઈ લ્યો કારણ કે આપણી પાસે 2 ઇલેક્ટ્રોન છે તો 2 ક્લોરાઇડ બનશે -1. તો બસ, અને ફાઇનલી શું બનશે? કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ CaCl2. તો બસ, ધન તત્વ છે, જે તત્વ ધન બનવાનું છે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે ને એટલા જ ઇલેક્ટ્રોન ઋણ મેળવી લેશે અને કહેવાય ને ઇલેક્ટ્રોનનું એક્સચેન્જ કરશે. એટલે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને, મેળવીને કે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી અષ્ટક પૂરું થવું જોઈએ. તો સિમ્પલ મિત્રો લુઈસ કોશેલનો અભિગમ તમારે યાદ ખાસ આમાંથી રાખવાનું હોય છે, એ છે બિંદુ નિરૂપણ. કારણ કે આગળ જતા આપણે અણુઓનું પણ બિંદુ નિરૂપણ જોવાનું છે. તો મિત્રો આ સાથે આપણે આજનો આ લેક્ચર અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. મળશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણા નવા ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી ગુડ બાય, ઓલ ધ બેસ્ટ એન્ડ જય સ્વામિનારાયણ.